Hello, good morning, students. After completion of unit number 3 and 4, today we will start the our next unit number 3, that is fertilizer industries in semester 5, paper number 505. So today we will discuss about what is fertilizer, its necessity of fertilizer to soil, and its classification, its merits and its demerits of fertilizer. So what is fertilizer? Its introduction. In the same way that human need to eat properly to stay healthy, so plant need certain nutrients to grow properly. Fertilizer is a substance added to soil to improve plant growth and yield. Basically, it is a chemical or natural substance is added to soil or land to increase its fertility. Fertilizer are food supplement for plant and need 16 nutrients to be healthy. તો ફર્ટિલાઇઝર જે છે જેમ આપણા શરીરને વૃદ્ધિ વિકાસ માટે અમુક ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂર પડતી હોય છે, તેમ પ્લાન્ટ એટલે છોડના વૃદ્ધિ વિકાસ માટે પણ અમુક ન્યુટ્રિયન્ટ અને એને ખોરાકની જરૂર પડતી હોય છે, જે આપણે ફર્ટિલાઇઝરના ફોર્મમાં એને આપતા હોઈએ છીએ. બરાબર? તો એની આપણે ડેફિનેશનની વાત કરીએ. વોટ ઇઝ એ ફર્ટિલાઇઝર? A fertilizer is any material or natural or synthetic origin that is applied to soil or to plant tissue to supply one or more plant nutrient essential to growth of plant. Fertilizers are main agrochemical which are added to the soil for increase fertility of the soil for the advancement of healthy growth of plant. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે વોટ ઇઝ ફર્ટિલાઇઝર, તો એ લોકો મિક્સઅપ કરી દેતા હોય છે કે ફર્ટિલાઇઝર અને ઇન્સેક્ટિસાઇડ, પેસ્ટિસાઇડ, હર્બિસાઇડ આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરતા હોય છે. તો ફર્ટિલાઇઝર એટલે સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો કોઈ એવો કેમિકલ સબસ્ટન્સ કે જે આપણે સિન્થેટિકલી રીતે બનાવી શકીએ અથવા આપણે કુદરતી રીતે પણ મળે, કે ફક્ત ને ફક્ત છોડના વૃદ્ધિ વિકાસની અંદર આપણે ભાગ ભજવતો હોય છે, એને આપણે ફર્ટિલાઇઝર સાદી ભાષામાં કહીએ છીએ. સો ધેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન, પ્રોપર ડેફિનેશન ઓફ ધી ફર્ટિલાઇઝર, રાઈટ. આ નેસેસિટી ઓફ ફર્ટિલાઇઝર, ફર્ટિલાઇઝરની જરૂરિયાત શા માટે હોય છે? ફર્ટિલાઇઝર નીડ ધ ફોલોઈંગ સબસ્ટન્સ ફોર મેન્ટેનિંગ ગ્રોથ ઓફ ધી પ્લાન્ટ ઓર્ગેનિઝમ: નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ, જે આપણે આગળ પણ ભણી ચૂક્યા હશું. પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે મેઇન જે ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂર પડે છે, મેઇન જે તત્વોની જરૂર પડે છે, ઇટ ઇઝ N, P and K. Photosynthesis is also used for the developing growth of plant bodies and it is also used as energy food for the plant bodies. Iron, lime, manganese, magnesium, sulfur compound are also necessary for the all over the growth of the plant. The soil become successive crop by addition of fertilizer in required quantity because the fertilizer is the chemical. The plant is required some material and this fertilizer is maintained the material with addition of such material such as ammonium nitrate and ammonium sulfate. It is example of fertilizer, right? તો છોડના વૃદ્ધિ વિકાસ માટે અમુક ન્યુટ્રિયન્ટની જરૂર પડતી હોય છે, જે ન્યુટ્રિયન્ટ આપણે ફર્ટિલાઇઝરના ફોર્મમાં આર્ટિફિશિયલ રીતે આપતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર કુદરતી રીતે છોડ જે છે એ જમીનમાંથી આવા પોષક તત્વો પૂરા ન પડતા હોય જમીનમાંથી, તો આપણે આ પ્રકારના જે છોડ જે છે એને આર્ટિફિશિયલ રીતે આપણે કેમિકલ સબસ્ટન્સ જે છે એ એપ્લાય કરીએ. જે સબસ્ટન્સ જે છે એ બે રીતે એપ્લાય થાય.
કાં એને સોઇલમાંથી આપી શકીએ અથવા એને પ્લાન્ટમાંથી પણ એના અમુક ભાગોમાંથી પણ આપણે આપી શકતા હોઈએ છીએ. તો આ પ્રકારના જે સબસ્ટન્સ જે છે એને ફર્ટિલાઇઝર કહીએ છીએ. અને ઈલ્ડ લાવવી હોય પ્લાન્ટ ક્રોપની અંદર તો પણ ફર્ટિલાઇઝર જે છે ઇટ ઇઝ નેસેસરી. Fertilizer is also used to maintain the fertility of the soil. Today, the increased food production has become an essential criteria because of growth of animal population, and this population become a major problem as well as major challenge to each and every country. For increasing food production is required quantity in specific time. In fact, the major chemical industries nowadays work for the production of nitrogen fertilizer like urea, ammonium nitrate and ammonium sulfate, phosphorus, superphosphate of lime, potassium sulfate. તો જે પોપ્યુલેશન જે રીતે વધે છે, જો આપણે ઓર્ગેનિક ખેતીની વાત કરીએ તો આ પોપ્યુલેશનને જે વસ્તી વધારો થતો હોય છે એને વળગી તેને પ્રોપર ફૂડ આપવા માટે અથવા પ્રોપર ગ્રોથ કરવા માટે વિધાઉટ ફર્ટિલાઇઝર ખેતી જે છે એ શક્ય નથી. એટલા માટે એને આર્ટિફિશિયલ રીતે બહારથી ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ એડ કરવું પડે. ને આ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એની નાઇટ્રોજન બેઝ ફર્ટિલાઇઝર હોય, ફોસ્ફરસ બેઝ ફર્ટિલાઇઝર હોય અથવા પોટેશિયમ બેઝ ફર્ટિલાઇઝર હોય. એ અલગ અલગ એના એલિમેન્ટ્સના ફોર્મમાં એને એપ્લાઇડ કરવું પડે હોય. અને સોઇલની ફર્ટિલિટી પણ વધારવા માટે આપણે ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ એડ કરતા હોઈએ છીએ. રાઈટ. હવે એના ક્લાસિફિકેશનની વાત કરીએ તો ફર્ટિલાઇઝરની આપણે આ જે છે એ શા માટે ઉપયોગિતા છે એની વાત કરી. બરાબર. જો ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ આપણે મિત્રો ન કરીએ ખેતરની અંદર તો અમુક ન્યુટ્રિયન્ટ જે છે એ અમુક પ્રકારનો ખોરાક જે છે એ લઈ લેતો હોય છે. બરાબર. કઠોળનું વાવેતર હોય તો એ નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જે છે એ જમીનમાંથી ખેંચી લે. કારણ કે આપણો ખેડૂત એટલો જાગૃત હોતો નથી કે જે ફર્ટિલાઇઝર જે છે આપણે જમીનની ટેસ્ટિંગ કરતા હોઈએ તો જમીનના એનાલિસિસ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે જમીનની અંદર કયા પોષક તત્વોની ખામી છે. બરાબર. તો એ એલિમેન્ટ જે છે એ એલિમેન્ટ જમીનની અંદર જ ન હોય. માની લો નાઇટ્રોજન જ જમીનની અંદર નથી અને આપણે કઠોળનું ક્રોપ લેવો છે. બરાબર. તો નાઇટ્રોજન જે છે એને મળવાનું જ નથી. તો એને આપણે યુરિયાના ફોર્મમાં નાઇટ્રોજન જે છે એ આપી શકીએ અથવા એમોનિયમ નાઇટ્રેટ, એમોનિયમ સલ્ફેટના ફોર્મમાં બહારથી એને એ ફર્ટિલાઇઝર આપી શકીએ તો એનો ગ્રોથ જે છે એ સારો એવો થાય. સોઇલને આપણે એ ફર્ટિલાઇઝરના ફોર્મમાં આપણે આપી શકીએ. ક્લાસિફિકેશન ઓફ ફર્ટિલાઇઝર. મેઇનલી ક્લાસિફિકેશન જે છે એ 3 પ્રકારે થાય છે. ફર્સ્ટ, નેચરલ અકરિંગ ફર્ટિલાઇઝર, ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર એન્ડ ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર. રાઈટ. નેચરલ અકરિંગ ફર્ટિલાઇઝર જે છે ઇટ સેલ્ફ ક્રોપ જે છે એ જમીનમાંથી મેળવે તેને નેચરલ અકરિંગ ફર્ટિલાઇઝર કહીએ. જે સાદી ભાષામાં કહીએ તો છાણિયું ખાતર છે. માઇક્રોબ્સને લીધે જમીનમાંથી અમુક પોષક તત્વો એને મળતા હોય છે. એને આપણે નેચરલ અકરિંગ ફર્ટિલાઇઝર કહીએ છીએ. બરાબર. હવે ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર. Inorganic fertilizer are classified according to the role they play in soil chemistry. રાઈટ. તો ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ સોઇલ કેમિસ્ટ્રીને અનુરૂપ એનું ક્લાસિફિકેશન પાછું થાય છે. તો ફર્સ્ટ, ધ નંબર એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એલિમેન્ટ that contain their physico-chemical property, their solubility in soil water, their physiological effect on the soil to which the fertilizer has been applied, method used for manufacturing them, etc. તેના ન્યુટ્રિયન્ટ કેટલા છે, ન્યુટ્રિયન એલિમેન્ટ કેટલા છે એના આધારે ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર છે ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે. તેની ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટીના આધારે કે સોઇલ સાથે એની
ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટી કઈ રીતની છે એના આધારે થઈ શકે. બીજું, સોઇલ વોટરની સોલ્યુબિલિટીના આધારે કે તમે ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટના ફોર્મમાં જે ફર્ટિલાઇઝર એપ્લાઇડ કરશો તેની સોલ્યુબિલિટી વોટર સાથે કેવી છે, સોઇલ વોટર સાથે, એના આધારે તેની ફિઝિકોલોજીકલ ઇફેક્ટ ઓન ધી સોઇલ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર હેઝ બીન એપ્લાઇડ. મેથડ ઓફ પ્રોડક્શનના આધારે, મેન્યુફેક્ચરિંગ મેથડ જે છે એના આધારે ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ ક્લાસિફાઈડ થાય છે. ક્લાસિફિકેશન ઓફ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ આ રીતે 3 પ્રકારે થાય છે. એક તો ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર, કોમ્પ્લેક્સ ફર્ટિલાઇઝર એન્ડ મિક્સ ફર્ટિલાઇઝર. સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર જે છે તો સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર આર ધોઝ વિચ સપ્લાય વન પ્રાઇમરી એલિમેન્ટ્સ NPK, રાઈટ. તો સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ એવું ફર્ટિલાઇઝર કે એની અંદર વન પ્રાઇમરી એલિમેન્ટ જે છે એ એપ્લાઇડ કરવામાં આવે. આપણે જાણીએ છીએ પ્રાઇમરી એલિમેન્ટ કેટલા પ્રકારના છે, તો કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ એન્ડ પોટેશિયમ. જો 3 હોય તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ ફર્ટિલાઇઝર કહેવાય, બરાબર. પણ એક એલિમેન્ટ જે છે પ્રાઇમરી એલિમેન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ આપણે એડ કરીએ તો એને સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર કહેવામાં આવે. એઝ પર એક્ઝામ્પલ યુરિયા, એમોનિયમ સલ્ફેટ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ એન્ડ પોટેશિયમ સલ્ફેટ, બરાબર. 3 જે છે 4 ફર્ટિલાઇઝર, એમાં વન એલિમેન્ટ જે છે એ પ્રાઇમરી છે, ઇટ ઇઝ NPK. સેકન્ડ વન ઇઝ complex fertilizer. Complex fertilizer contain 2 or 3 primary plant nutrient, of which 2 primary nutrient are in chemical combination, usually production in granule form. Di-ammonium phosphate, nitrophosphate, ammonium phosphate. કે એની અંદર 2 તમારા એલિમેન્ટ હોય, એક જે છે N હોય, P હોય અથવા K હોય, બરાબર. એમાંથી 2 જે છે એ હોઈ શકે. એ 2 એલિમેન્ટ એની અંદર હોય તો એને આપણે કોમ્પ્લેક્સ ફર્ટિલાઇઝર કહી શકીએ. થર્ડ ઇઝ મિક્સ ફર્ટિલાઇઝર. મિક્સ ફર્ટિલાઇઝર આર ફિઝિકલ મિક્સર ઓફ સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર. કોમ્પ્લેક્સ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ ગ્રેન્યુઅલના ફોર્મમાં હોય, બરાબર, દાણાદાર ફોર્મમાં હોય, બરાબર. મિક્સ ફર્ટિલાઇઝરની વાત કરીએ તો મિક્સ ફર્ટિલાઇઝર આર ફિઝિકલ મિક્સર ઓફ સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર. ઇટ ઇઝ ફિઝિકલ મિક્સર ઓફ સ્ટ્રેટ ફર્ટિલાઇઝર, રાઈટ. આનો પ્રકાર છે. they contain 2 or 3 primary plant nutrient made by thoroughly mixing the ingredient either mechanically or manually. તો આ રીતે ફર્ટિલાઇઝરનું ક્લાસિફિકેશન એક રીતે થઈ શકે છે, રાઈટ. બીજું જે છે ક્લાસિફિકેશન એ અલગ રીતે છે. ફર્ટિલાઇઝર આર ક્લાસિફાઈડ એઝ ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝર એકોર્ડિંગ ટુ ધેર એગ્રોકેમિકલ નેચર. તો એમાં ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝરની વાત છે કે તમે ડાયરેક્ટલી એપ્લાય કરી શકો અને ઇનડાયરેક્ટલી પણ એપ્લાય કરી શકો એના નેચર પ્રમાણે. તેમાં ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝર. ડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝર આર ધોઝ which contain the nutrient element in the form of compound which are directly assimilated by plant. જે આપણે ડાયરેક્ટલી પ્લાન્ટને આપણે આપી શકીએ. ડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝર આર ક્લાસિફાઈડ એઝ NPK, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ એન્ડ પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ એટસેટ્રા, according to the nutrient element present in them, according to the number of basic nutrient elements such as NPK. જે આપણે ડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝરની વાત કરી, જે નેસેસરી છે, NPK it is necessary fertilizer to the plant, right. Or indirect fertilizers are those substances which are added to the soil in order to improve its chemical or biological property. ઇનડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ those substances which are added to the soil in order to improve chemical or biological property.
લાઈક એના એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ તો ગ્રાઉન્ડ ડોલોમાઇટ એન્ડ લાઇમસ્ટોન યુઝ ટુ ડિક્રીઝ સોઇલ એસિડિટી એન્ડ જીપ્સમ યુઝ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ property of soil with a high salt content are the example of indirect fertilizer. તો આ જે ફર્ટિલાઇઝર જે છે તો ગ્રાઉન્ડ ડોલોમાઇટ અને લાઇમસ્ટોન જે છે કે જે એવી જમીન હોય કે જેની એસિડિટી વધારે હોય તો એને ન્યુટ્રલ કરવા માટે આ પ્રકારના ન્યુટ્રિયન્ટ જે છે એડ કરવામાં આવે અથવા આ પ્રકારના એલિમેન્ટ એડ કરવામાં આવે તો એની જમીનની પીએચ જે છે એ એક્ઝેક્ટ 7 થાય ને જીપ્સમ જે છે એ કોઈ સોલ્ટવાળી જમીન હોય, કોઈ એવી જમીન કે એની અંદર સોલ્ટ કન્ટેન્ટ વધારે હોય તો એને આપણે જીપ્સમથી એની ફર્ટિલિટી જે છે ઇનડાયરેક્ટલી રીતે વધારી શકાય. તો આને ઇનડાયરેક્ટ ફર્ટિલાઇઝરમાં આપણે કેટેગરાઇઝ કરી શકીએ. Fertilizer are classified as simple fertilizer contain only one nutrient, right? Double and triple fertilizer containing 2 or 3 element respectively. બરાબર. હવે એમાં એનપીકેની જે એલિમેન્ટ જે છે એ 1 છે, 2 છે અથવા 3 છે એના આધારે ક્લાસિફિકેશન છે. The triple fertilizer are also called complete fertilizer because they contain all the principal nutrient element nitrogen, phosphorus and potassium. Micro fertilizer are those which contain the elements such as boron, manganese, zinc and copper. Fertilizer are classified as water soluble or soluble in soil acid according to their solubility in the moisture in the soil. ફર્ટિલાઇઝર જે છે એની સોલ્યુબિલિટીના આધારે પણ કેટેગરાઇઝ થઈ શકે. જે સોઇલ જે તમારી જમીન છે એની પીએચના આધારે, એની મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટના આધારે ક્લાસિફાઈડ થઈ શકે. ઓલ ધી નાઇટ્રોજન એન્ડ પોટાસિક ફર્ટિલાઇઝર આર સોલ્યુબલ ઇન વોટર. These fertilizers are readily assimilated by plant but they are quickly washed out of the soil by surface water. નાઇટ્રોજન પોટાશ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ વોટર સોલ્યુબલ છે ફર્ટિલાઇઝર છે અને ક્વિકલી વોશ આઉટ થઈ જાય સરફેસ વોટરથી, કારણ કે પાણીનું પીએચ જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ઇઝીલી જે છે એ વોશ આઉટ થઈ શકે. મોસ્ટ ફોસ્ફેટિક આર ધ ફર્ટિલાઇઝર સોલ્યુબલ ઇન સોઇલ એસિડ. They are dissolved much slower but they retain in the soil much longer, right? તો આ જે છે એ આપણે ફર્ટિલાઇઝરના ક્લાસિફિકેશનની વાત કરી, જે અલગ અલગ રીતે ક્લાસિફાઈડ થઈ શકે છે. બરાબર. હવે એની આગળ ઉપર વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસ શું છે ફર્ટિલાઇઝરના અને ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે, કે ફર્ટિલાઇઝર એડ કરવાથી ફાયદો શું થાય અને ફર્ટિલાઇઝરથી ગેરફાયદા કેટલા થાય છે, રાઈટ? તેમાં ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજીસ. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર આર રીચ ઇક્વલી ઇન 3 essential nutrients that are needed for crop and always ready for immediate supply of nutrient to plant if situation depend. Chemical fertilizer can be made much faster. Unlike the natural fertilizer, it has much more nitrogen, phosphorus and potassium, usually around 20 to 60%. Natural fertilizer usually only has maximum of about 14% if it is made according to the soil that it will be used on. It will do nothing but grow a healthy plant. તો જો ડાયરેક્ટલી આપણે ફર્ટિલાઇઝરની વાત કરીએ તો ફર્ટિલાઇઝર એડ કરવાથી આપણે 20થી 40%, 60% જે છે એ એનપીકે ન્યુટ્રિયન્ટ જે છે એ એડ કરી શકીએ, જ્યારે જમીનની અંદરથી એને મેક્સિમમ 14% જે છે ફર્ટિલાઇઝર એ આપણને ઉપયોગમાં આવી શકે. તો આપણે આર્ટિફિશિયલ રીતે એને એનપીકે તત્વો જે છે એ બહારથી આ રીતે એપ્લાય કરી શકીએ કેમિકલી રીતે.
તો એનો ફાયદો થયો એક. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર આર યુઝ ટુ compensate the deficiencies of poor and exhaust soil. Always they are very useful for the plant because they help much in growth. કોઈ એવી જમીન હોય કે ખરાબ જમીન હોય અથવા ખરાબાની જમીન હોય તો એની અંદર ફર્ટિલાઇઝર આપણે એડ કરી એની ફર્ટિલિટી જે છે એ વધારી શકીએ અને સારો ક્રોપ જે છે એ બહાર કાઢી શકીએ. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર ઇઝ એસેન્શિયલ સ્પેશિયલી ફોર ધોઝ પ્લાન્ટ વિચ ગ્રોન ઇન અ પુઅર સોઇલ. These fertilizer aid in resisting bug and disease. They are affordable because of their widespread use due to fast proven result. Chemical fertilizer serve lots of time and effort. તો કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ આપણી ટાઈમ અને આપણા એફર્ટને બચાવવાનો કામ કરે છે. તો ફર્ટિલાઇઝર એડ કરવાથી આપણી જે ખરાબાની જમીન હોય એની અંદર પણ આપણે સારો એવો ક્રોપ બહાર કાઢી શકીએ અથવા એની અંદરથી જે બગ અને એવી ડિઝીઝ જે છે એની આપણે આગળ ઉપર વાત કરીશું કે બગ જે છે એને રેઝિસ્ટન્સ કરશે, એની ડિઝીઝને રેઝિસ્ટન્સ કરશે અને એને એક સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરશે આ પ્રકારના ફર્ટિલાઇઝર કે પ્લાન્ટને એને સારો એવો ક્રોપ લાવવામાં મદદરૂપ થશે અને આવા બગ જે છે મિલીબગ જે છે એની ડિઝીઝ જે છે એને અટકાવશે. ઇનઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર આર ચીપ એન્ડ ઇવન easier to use and prepare. Adding organic material to the soil increase its ability to hold water resistance, reduce erosion from water and wind, decrease compaction and crusting of soil and rise soil pH. જે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય એને અટકાવવાનું કામ જે છે એ આ પ્રકારના ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ કરતા હોઈએ છે. અને એડવાન્ટેજીસની અંદર બીજી વાત કરીએ તો વધારે ક્રોપ લાવવા માટે પણ આપણે ફર્ટિલાઇઝર જે છે એ એડ કરતા હોઈએ છીએ. તે વધારે ક્રોપ જે છે એ નીકળી શકે. ઓર્ગેનિક ખેતીની અંદર આ વસ્તુ શક્ય નથી. વિધાઉટ કેમિકલ આ વસ્તુ જે છે એ શક્ય નથી. હવે ફર્ટિલાઇઝર વાપરવાના ડિસએડવાન્ટેજીસ કેટલા છે એની વાત છે. ધ એક્સેસિવ યુઝ ઓફ નાઇટ્રોજન ફર્ટિલાઇઝર concentrate nitrates in the soil and water. When nitrate each water is carried off into surface water bodies such as ponds, river and lake, it accelerates the growth of algae. These algae consume dissolved oxygen from the water and other deplete the water of its oxygen content, leading to the death of useful aquatic life such as fish. વધારે પડતો યુરિયાનો વપરાશ બરાબર, વધારે પડતો નાઇટ્રોજન યુક્ત કેમિકલનો વપરાશ, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે, આ પ્રકારના કેમિકલનો વધારે પડતો જો વપરાશ થાય અને એ જમીનમાં જાય તો સરફેસ વોટરથી જે પાણી અને એની સાથે તમારી લેકની અંદર કે એની કોઈ અંદર લેકની અંદર જાય, પોન્ડ્સની અંદર જાય, રિવરની અંદર આ પ્રકારના કેમિકલ થાય તો એ આલ્ગીનો ગ્રોથ કરે એટલે લીલનો જે છે એ વધારો થાય તમારા પાણીની અંદર કે જે આપણો સોર્સ છે. અને આ આલ્ગી જે છે એ તમારા ઓક્સિજન ડિમાન્ડને ઘટાડે, બીઓડી જે છે એના ઘટાડે જે વોટરના, અને એની ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ જે છે એ જીવસૃષ્ટિ ઉપર થાય બરાબર.
તો એના ઓક્સિજન લેવલ જે છે એનું ડિક્રીઝ કરે અને એ જે છે એ ફિશને એની અસર થાય, એટલે જળચર પ્રાણીઓને એની અસર થાય. એક્સેસિવ યુઝ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર over a long period may affect the acidity of the soil and may adversely affect the crop production. વધારે પડતો વપરાશ જે છે એની ફર્ટિલિટી ડાઉન પણ કરવાનું કામ કરી શકે, because it is one type of chemical. They contain ingredient that are toxic to the skin and respiratory system. તો આ જે કેમિકલ જે છે, આ ન્યુટ્રિયન્ટ જે છે એને આર્ટિફિશિયલ રીતે આપણે જ્યારે એપ્લાઇડ કરશું તો એ આપણી સ્કિન અને શ્વાસોશ્વાસની જે સિસ્ટમ જે છે એને ઇફેક્ટ કરે છે. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર કેન બિલ્ડ અપ ઇન ધ સોઇલ કોઝિંગ લોંગ ટર્મ ઇનબેલેન્સ ઇન સોઇલ પીએચ એન્ડ ફર્ટિલિટી. વધારે પડતો વપરાશ જે છે એની પીએચ અને ફર્ટિલિટીને ગુમાવવાનું કામ કરે છે. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર ડિસ્ટ્રોય ધ ફર્ટિલિટી ઓફ સોઇલ. બરાબર, વધારે પડતો છંટકાવ જે છે એની માત્રામાં આપવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ મેડિસિન, બટ જો એનું વધારે પડતો છંટકાવ કરવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ ટોક્સિક, તે સોઇલની ફર્ટિલિટી પણ ગુમાવવાનું કામ કરે છે. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર અફેક્ટ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ લિવિંગ ઇન ધ સોઇલ. વધારે પડતા કેમિકલ જો દેવામાં આવે તો જમીનની અંદર જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ જે છે એને મારવાનું પણ આ કેમિકલ કામ કરી શકે છે. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર પ્રોડ્યુસ ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ વિથ લોઅર ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ એન્ડ લેસ ફ્લેવર. તો આ પ્રકારના વધારે પડતા ફર્ટિલાઇઝરથી જે તમારો ક્રોપ બહાર આવશે, ફ્રૂટ્સ હોય કે વેજીટેબલ હોય, એની જે મીઠાશ હશે તે ઓછી હશે અને ન્યુટ્રિયન્ટ જે છે એ પણ ઓછા હશે. થેન્ક યુ. તો આ જે છે આપણું ફર્ટિલાઇઝર ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપણો પહેલો ટોપિક હતો જે છે ઇન્ટ્રોડક્શન, ક્લાસિફિકેશન, મેરિટ ડીમેરિટ્સ, એની આપણે વાત કરી અને આપણો ટોપિક જે છે અહીં આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એનું ક્લાસિફિકેશન આવી ગયું, એની ડેફિનેશન આવી ગઈ, એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ આવી ગયા અને નેસેસિટી પણ આવી ગઈ. તો પહેલો ટોપિક જે છે આજે અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે આપણે એના પ્રોડક્શન જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વન બાય વન પ્રોડક્શન જે છે એ લેતા જશું. થેન્ક યુ.